سب دیکھنے سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ سرگودا میں جو واقعہ پیش ہے اس کے بعد ہمیں لائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو ایک میسج مسوج ہوا، وہ پہلے سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی۔ نے 100% درست کیا ہے کہ پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ یہ سب جہلیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگوں میں ابھی تک جہلیت ہے۔ پتہ نہیں اس قوم میں کب شعور آئے گا۔ دنیا تو چاند سے بھی آگے چلی گئی ہے، لیکن ہم چاند تو کجا، زمین پہ بھی ہمیں پورا حق نہیں ہے کہ زمین پر کس طرح زندہ رہنا ہے، کس طرح دوسروں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح دوسروں کی عبادات، روایات اور دوسرے مذہب کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے سر کہ فروری میں جو بات ان کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے، سیم میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں سرگودا سے جب سینا والی پہنچا، اس دن 12 فروری تھی، تو میں گھر جب اپنے سینا والی میں اپنی گلی میں داخل ہونے لگا تو چاند اس طرح کے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے مجھے روک لیا کہ انہوں نے کہا اس کی گاڑی کو آگ لگا دو، اس کو مار دو، اس کو گھر جلا دو۔ میری جو انہوں نے مجھے مذہب سے ہٹ کر جو انہوں نے مجھے بہن بھائی بچوں بیوی کی گندی گالیاں دی نا، زندگی میں مجھے آج تک کسی گندے اور جیل اور بالکل ایک جو جسے دنیا کا بھی نہیں پتا وہ بھی آدمی ایسی گالی نہیں نکال سکتا کسی کو بہن ماں کی، جو ان لوگوں نے پڑھے لکھے جن کے پاس قرآن کا علم تھا، اس میں وہ مولوی کے ٹاؤٹ تھے، جو مدرسے کے تھے، ان لوگوں نے مجھے روک لیا، بہت زد و کوب کیا۔ پھر اسی مجمع میں کوئی لوگ تھے جنہوں نے مجھے بچایا، میں گھر گیا، بعد میں پولیس کے پاس گیا فوراً۔ اس طرح کر کے جو پولیس کارروائی کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ بس یہی کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا امن و امان ہو جائے، ہماری ریٹ قائم ہو جائے، یہ بات ہو جائے۔ بات یہی ہے، بات اور ہوتی ہے یہ مذہب کا رنگ لے کر اس پہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ بس یہی بات ہے کہ میری بھی ادھر سینا والی میں واپڈا میں جاب تھی، بعض آدمی کا ایسے کام ہوتے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ اتھارٹی کے پاس ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں کیا تو اس کا بھی یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر لیتے ہیں۔ بات یہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں جو میرے پاس پختہ رپورٹ آئی ہے، پکی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس گلی میں باہر ہو جیسے ایک وہ عام سا ایک محلہ ہے، غریب لوگوں کا محلہ ہے، اس میں ادھر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے، بالکل وہ سب جیسے ہوتے ہیں، نہ پکی نالیاں ہیں، نہ کوئی ادھر کوئی سیوریج کا نظام ہے، نہ کوئی اور ضروریات زندگی جو چیزیں ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے محلہ میں کسی سوسائٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے ایک باکس بنا ہوا تھا۔ میں آپ کے علم میں یہ بھی بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ گلی بجلی کے کھمبوں اور دیواروں کے ساتھ ہم نے وہ ایک ڈبے لگائے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ مقدس اوراق اس میں ڈالیں۔ اب مقدس اوراق ادھر یہ بن جاتے ہیں قرآن مجید سے ہٹ کر، وہ اوراق بھی شامل ہیں جو اخبار کے اوپر جب کسی نے دیکھا یہ دیکھ لو حدیث لکھی ہوئی ہے، اس نے اس کے مقدس بنا لیا، اس میں ڈال دیا۔ کسی نے دیکھا یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس نے وہ اٹھا لیا اور اس میں ڈال دیا۔ یہ اس طرح کر کے وہ بھر جاتے ہیں، ضروری اس میں بعض دفعہ اخبار کے ٹوٹے ہوتے ہیں، اس میں قرآن مجید کے تو شاذ و نادر ہی کوئی ڈالتا ہوگا، قرآن مجید کے تو اکثر جو نسخے ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں، ادھر نظام ہوتا ہے وہ ادھر رکھ دیتے ہیں۔ یا ادھر پاکستان میں ایک اور بڑا کام ہے کہ قرآن مجید کے جو نسخے ہوتے ہیں نا، لوگوں دریاؤں کے پلوں پر جاتے ہیں، نہروں کے پلوں پر جاتے ہیں اور جناب اوپر سے وہ پھینک دیتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پانی صاف ہے، اس پانی میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پانی کدھر کدھر جائے گا،
जब पानी आप देखें, अगर पाकिस्तान में आप हो, जब नहरें को बंदी होती है ना सर्दियों के मौसम में, अगर आप आकर देखेंगे तो उसमें बोरियों की बोरियां उसमें ये मुकद्दस सुराख की पड़ी होती हैं। उनमें से अक्सर वो गाल सड़ भी नहीं सकती, कुछ वो कुरान मजीद के मुकम्मल नुस्खे भी उसमें शामिल होते हैं। तो बात ये कि उस आदमी ने वो जो डब्बा था उसने वैसे कि ये भर गया है, अब इसमें गुंजाइश नहीं है, उसने वो उधर उल्टा किया है और उसे जो से आग लगा दी। बस यही था कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मुकद्दस सुराख इसमें डाले। लोगों अगर उसमें किसी ने ये जो जिसमें हम जलेबी और पकौड़े लेते हैं, अगर किसी ने वो कागज भी उसमें डाल दिया होगा ना, तो दूसरा आदमी यही समझेगा कि ये इसमें कुरान मजीद का ये कागज है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। उसमें ये जरूरी नहीं होता कि वो कुरान मजीद के भी उसमें औराक हो, कोई भी कागज हो, तो जो आम आदमी वो यही समझता है कि ये इसमें कुरान मजीद का ही नुस्खे होंगे, कुरान मजीद की जो थोड़े बहुत जो ज़ईफ हो जाते हैं नुस्खे वो इसमें है। लेकिन उसने तो वो इसलिए उल्टा दिया कि ये अब भर गया है। तो उससे तो बिल्कुल मैं ये जो आदमी उधर बता रहा था मुझे, वो बहुत ही बरीक बीनी से बता रहा था, बात बिल्कुल यही है कि उसे पता नहीं था कि इसमें कोई कुरान मजीद का भी कोई वर्क है। इस तरह करके ये मसला पेश आया है। अल्लाह ताला बचाए। ये कौम बिल्कुल बिल्कुल जहलियत दर जहलियत में गिर गई है। अल्लाह ही है इस कौम का जो इसको राह रास्त पर लगाए, लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे कि ये कौम किस तरफ चल निकली है। अभी भी हुक्मरान यही कहते हैं 76 साल गुजर गए हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पता नहीं वो नाजुक मोड़ कब खत्म होगा, कब लोगों को शऊर आएगा, क्या होगा, इसका मुझे कोई पता नहीं। हम मजबूर हैं, हम खुलकर भी तर बात नहीं कर सकते कि हमारी बात लीक ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आप गाए बगाए बहुत अच्छे तबसरे करते हैं, बहुत अच्छी बातों पर आप पर्दा उठाते हैं, आप हमारे इल्म में बहुत इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में। अब मैं बता देता हूँ, ये साहब मेरा ख्याल है क्योंकि ये क्रिश्चियन तो नहीं, अहमदी हैं, और अहमदियों पर भी इसी तरह के मजालम वहाँ पे ढाए जाते हैं। कोई क्रिश्चियन काबू आ जाए, अभी बाद में पता चला कि उन दोनों घरों का झगड़ा भी हुआ था, कई चीज़ें सामने आ रही, एक बंदे की जान चली गई, उनकी फैक्ट्री को आग लगा दी, उनके घर को आग लगा दी। कौन सा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है? कौन सा इस्लाम कहता है कि लोगों के घरों को जाके आग लगा दो? और जिस तरह अभी ये सर ने कहा कि जहालत है, और जहालत से हम कैसे निकल सकते हैं इनको भी नहीं पता। देखें, पाकिस्तान में रहने वालों को भी पता नहीं कि जहालत से हम कैसे निकल सकते हैं। मैं जितने मर्जी प्रोग्राम करता रहूं, जो मर्जी करता रहूं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को सिर्फ तालीम ही जहालत की दी गई, उनको पता ही नहीं कि सिराते मुस्तकीम का रास्ता कौन सा है, कभी किसी ने बताया ही नहीं। हर एक ने गलत रास्ता बताया, तो उसका नतीजा यही निकलता है। ये जो क्रिश्चियन फैमिली जो पूरे मोहल्ले में इन्होंने तूफान वहां पे लाया, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आए दिन इस तरह के पाकिस्तान में वाकयात होते। अभी अगर तो आप इस तरह के काम करके समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ रहा है, तो फिर दिखाएं कहाँ आ रहा है। सिर्फ जहालत में तरक्की हो रही। वो जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, वो बड़े सरकार, ये तरक्की ही है। ये वो चाहते हैं कि यहाँ पे जहालत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इन लोगों में शऊर ना आए, इन लोगों में समझ ना आए, इनमें अक्ल ना आए, इनमें मौत ना आए। उसमें ये तरक्की कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।